الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالی جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے. لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرض دار ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں تکلیفیں دی تھی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے گئے تھے آج پورا کرے گا. یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے. فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں. اے رب، تیری تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں. حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبہ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو. ان تمام لوگوں کو طوبہ کے درخت کے سائے میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے. ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی، ان کے دلوں کو راحت اور سکون پہنچائی جائے گی. پھر حکم ہوگا اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائے جائے، آج کے دن تم کو وہ مقام دیا جائے، وہ مرتبہ دیا جائے. آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں. تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے. پھر غریبوں سے فرمائے گا اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، میں نے تم کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا. میں نے تمہارا یہ رتبہ اور مرتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا. اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد کی تھی، جن لوگوں نے تمہاری دنیا میں مدد کی تھی، تمہاری خدمت کی تھی، تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو مرنے پر صبر کیا تھا، جن کے بچے بچپنے کے عالم میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھلائے گا اور فرمائے گا اے صابر بندو، اگر ہم تمہاری بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے، تمہارے دلوں کو تکلیف نہ پہنچاتے، تو آج تم کو یہ درجے اور مرتبے نہیں ملتے. صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں اور اب تم اپنے بچوں کے ساتھ لے کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ
अंधे, लंगड़े, कोढ़ी, बीमार वगैरह मुसीबत के मारों को बुलाएगा और फरमाएगा, और सब गमज़दा लोग मर्द और औरतें अपने अपने रुतबे को देखकर खुश होंगे। कोई बादशाह होगा, कोई नवाब जैसा होगा, कोई अमीर जैसा होगा, कोई रईस जैसा होगा। फरिश्ते उनको बुराक यानी जन्नती घोड़ों पर सवार करेंगे और बड़ी इज्जत और शान से जन्नत के दरवाजे पर ले जाएंगे। जो लोग उस क़यामत के मैदान में हिसाब देने के वास्ते रुके होंगे, हिसाब देने के लिए खड़े होंगे, वो उनकी ये इज्जत और शान देखकर कहेंगे ये लोग नबी हैं या शहीद हैं। फरिश्ते जवाब देंगे ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में तकलीफ़ें दी गई थी, जिनको दुनिया में मुसीबतें पहुंचाई गई थी, मगर इन लोगों ने अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह का फ़ैसला समझ कर के सब्र किया था और हर हालत में अल्लाह ताला के ताबेदार रहे थे, हर हालत में अल्लाह ताला के हुक्म पे राज़ी रहे थे। ये जवाब सुनकर वो लोग बड़े अफसोस से कहेंगे क्या अच्छा होता कि हम भी ताबेदारी करते, हम भी अल्लाह की ताबेदारी करते और दुनिया में तकलीफ़ें उठाते, बल्कि हमारी खाल को कैंचियों से काटी जाती कि आज हमको भी इज्जत और हिसाब देने की मुसीबत से छूट जाते। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान पूछेगा कौन हो? फरिश्ते कहेंगे साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा कि अभी तराजू खड़ी नहीं हुई, अरे अभी तो हिसाब व किताब शुरू नहीं हुआ, अभी हिसाब व किताब का दफ्तर नहीं खुला है, भला जन्नत में कैसे आने दिया जाए? फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे जन्नत में आ जाएंगे? फरिश्ते कहेंगे साबिर लोगों से हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, साबिर लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत का फरिश्ता, जन्नत का मालिक रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत व शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये मर्तबा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाई, लेकिन अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह का हुक्म मान करके सब्र कर लिया। इसलिए ए मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, मिस्कीनों, गरीबों, बेकसों, गमज़दों, मुहताजों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी शान और इज़्ज़त है। मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ़ पहुँची तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत में फंसा दिया, यहाँ तक कि नमाज रोज़ा तक छोड़ देते हैं। जैसे एक शख्स बड़ा नमाजी, परहेज़गार, मुत्तकी शख्स था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसकी भैंस मर गई, तो उसके लड़के ने खबर दी कि बापू जिसकी नमाज पढ़ा करता था, जिसकी इबादत किया करता था, जिसके सामने अपने माथे को टेका करता था, अरे उसी ने हमारी भैंस को मार दी। अब वो शख्स कहने लगा अच्छा, उसने भैंस तो मार दी ही है, उसने भैंस मार दी, मैं भी असल माँ बाप का हूँगा तो अब सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ूँगा। और वो वज़ू का पानी वहीं गिरा करके वो जाहिल कहता है कि ले पढ़वा ले नमाज भैंस के मारने वाले। भला देखो तो कुछ ठिकाना है इस जहालत का कि ज़रा सी देर में सारी दीनदारी और परहेज़गारी ख़त्म कर दी और खुदा का अज़ाब सर पर ले लिया। इसलिए ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आप दुख और मुसीबत में साबिर और शाकिर रहो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मजबूती से चलते रहो। जब हम अल्लाह के हुक्म को मानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना करके और अल्लाह की तरफ से जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ आने वाली है वो आए, उस पर हम अगर सब्र करते हैं तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल